السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی تحریک لبیک پاکستان کے امیر علامہ سعد حسین رضوی صاحب سے ایک پوڈ کاسٹ کے دوران انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے سوال کا جواب دینے سے ہی انکار کر دیا، لیکن جب اینکر نے مزید یہ اصرار کیا کہ آپ نے خود انجینئر صاحب کو مناظرے کا چیلنج کیا تھا، اب جبکہ انجینئر صاحب نے باقاعدہ آپ کا چیلنج قبول کیا ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ انجینئر صاحب کے ساتھ مناظرہ کریں۔ تو اینکر کے سوال پوچھنے پر علامہ سعد حسین رضوی صاحب کا کیا ریاکشن تھا، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ ابھی رمضان میں ہمیں اتفاق ہوا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اکیڈمی میں جانے کا۔ میں اس پر بات نہیں کروں گا، آگے چل۔ آپ بڑے دلیر آدمی ہیں سر، بڑے دبنگ آدمی ہیں۔ نہیں انجینئر محمد علی مرزا کا گستاخ کہتے ہیں نا، اور میں کمزور آدمی نہیں بات کریں یار، یہ امت میں تو فرق نہیں۔ میں صرف یہ کہوں گا، مجھے وہ ایکشن مجھے رات سونے نہیں دیتا ہے، اگر ان کو بات کر مجھے ایک ایکشن رات سونے نہیں دیتا ہے حضور، میں چاہتا ہوں اس کے اوپر آپ کا رسپانس آنا چاہیے۔ انہوں نے کہا، حافظ سعد رضوی صاحب نے ٹانگ پہ ہاتھ مار کے زانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، اور پھر میں نے کہا میری اکیڈمی میں آؤ تو کیوں نہیں آئے، ڈر گئے، دبک کے بیٹھ گئے۔ آگے چلتے ہیں، چھوڑیں، وہ نہیں ہے، امت میں تو فرقہ ڈالنے والی بات ہے، بختم کے آگے گفتم نہیں ہو سکتا، مہربانی کریں۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی ایک ٹی وی پروگرام کے دوران ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ آج کل بہت سے لوگ یہ فرماتے ہیں کہ اولیات شاہی کوئی نہیں، تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس پر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یہ فرمایا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولیات شاہی کوئی نہیں، شاید ان کے نزدیک شیطان بہت بڑی شے ہوگی۔ آج کے دور میں کہتے ہیں اولیات شاہی کوئی نہیں، اس طرح کے فکرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب وہ کوئی تو پھر جو اولیاء کو کوئی شے نہیں مانے گا، اس کا مطلب وہ شیطان کو شے مانیں گے، شیطان کو مانیں گے۔ واہ واہ، اس کو مانتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس کو مانتے ہیں، اس کی طاقت کو بھی مانتے ہیں، شیطان کو شے مانیں گے۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ فائنلی ایون پوڈ کاسٹ کے اسد اللہ طارق صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اعتراض کا جواب دیا۔ آپ تمام بھائیوں کو پتا ہوگا کہ ایران اسرائیل جنگ کے دوران انجینئر صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ ایران کو آگے بڑھ کے امریکہ کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کر لینی چاہیے۔ انجینئر صاحب کی اس تجویز پر اسد اللہ طارق صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ ایران ڈیل کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اسرائیل اعتبار کے لائق نہیں۔ اسد اللہ طارق صاحب کا یہ جواب دینا ہی تھا کہ اس کے بعد انجینئر صاحب نے یہ فرمایا کہ میری پوزیشن تو یہ تھی کہ ایران کو ڈیل کر لینی چاہیے، اگر آپ مجھے جواب دے رہے ہیں تو کم سے کم آپ کو یہ پوزیشن تو اختیار کرنی چاہیے تھی کہ آپ یہ کہتے کہ ایران کو ڈیل نہیں کرنی چاہیے، الٹا آپ نے تو بات کو ہی گھما کر یہ کہا کہ ایران ڈیل نہیں کر سکتا۔ انجینئر صاحب کے اس پوائنٹ پر ابھی حال میں اسد اللہ طارق صاحب نے بالکل وضاحت کے ساتھ اپنا موقف یہ بیان کیا کہ ایران کو امریکہ کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جن بھی ممالک نے امریکہ کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کی ہے تو ہمیشہ ان کو نقصان ہی ہوا ہے۔ اور یہاں پہ میں استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا نے جو سنڈے کو لیکچر ریکارڈ کیا تھا اس کا ایک بریفلی جواب دینا چاہوں گا۔ اس میں انہوں نے ایک پورشن پہ مجھے ایڈریس کر کے جواب دیا تھا میری اس ویڈیو کا جہاں پہ میں نے ان کی ایک چیز سے ڈس ایگریمنٹ کی تھی۔ سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا انہوں نے بڑے پیار سے کیا تھا، کیونکہ میں نے بھی ڈس ایگریمنٹ پیار سے کی تھی، کاش ہمارے لوگ اسی طرح پیار سے اپنے علمی پوائنٹس آگے رکھیں، اس پہ بحث کریں تو فائدہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ انجینئر محمد علی مرزا پہ جو میں نے کہا تھا کہ انہوں نے ایران کی ڈیل کر لینے کو کہا تھا کہ یہ بہتر ہے، جس کے جواب میں میں نے کہا تھا کہ ایران ڈیل کر ہی نہیں سکتا، تو میں نے ٹاپک کا رخ موڑ دیا تھا، اور اصلی میرا جواب نہیں تھا کہ ایران کو ڈیل کرنی ہی نہیں چاہیے۔ تو میں اپنے بڑے بھائی علی بھائی کو بتانا چاہوں گا کہ ایران کو ڈیل کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ ہے ایران کو اوباما کے ساتھ بھی ڈیل نہیں کرنی چاہیے تھی، اور ایران کو ٹرمپ کے ساتھ بھی ڈیل نہیں کرنی چاہیے اپنے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے، کیونکہ جس ملک نے اپنے نیوکلیئر پروگرام کی ڈیلیں کی ہیں کسی سپر پاور کے ساتھ، اس کے رزلٹ ٹھیک نہیں نکلے، اور امریکہ کی کوئی گارنٹی مانی ہی نہیں جا سکتی۔ اور یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا پرابلم نہیں ہے، یہ اوباما ایڈمنسٹریشن کا بھی پرابلم تھا، یہ وہ سودے کر کے مکر جاتے تھے، یہ بش ایڈمنسٹریشن کا بھی پرابلم تھا، یہ کلنٹن ایڈمنسٹریشن کا پرابلم تھا، کیونکہ امریکن ڈیپ اسٹیٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کرتا ہے امریکن کانگریس سے۔ آپ امریکہ کے ساتھ جو بھی سودا کریں گے، پاکستان نے کئی سودے کیے امریکہ کے ساتھ وار آن ٹیرر پہ، امریکہ نے ان کو نہیں نبھایا۔ افغانستان کی گورنمنٹ نے طالبان سے پہلے کئی سودے کیے امریکہ سے، امریکہ نے ان کو نہیں نبھایا۔ ویتنام کی گورنمنٹ نے کئی سودے کیے امریکہ سے، امریکہ نے نہیں نبھایا۔ ریالٹی یہ ہے کہ امریکہ آپ کو بیچ چرائے جا کے چھوڑ دیتا ہے۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ آپ تمام بھائیوں کو یاد ہوگا کہ ابھی حال ہی میں انجینئر صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ میری ایران کو نیوکلیئر ڈیل تجویز کرنی تو دور، خود وہاں کے علماء کرام نے اور خصوصاً آیت اللہ خامنائی صاحب نے ایٹم بم بنانے کی حرمت کا فتویٰ دیا ہے۔ انجینئر صاحب کی اسٹیٹمنٹ پر بہت سے لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ انجینئر صاحب نے اپنی اس بات کے دفاع میں کوئی ریفرنس پیش نہیں کیا، اور کچھ لوگوں نے تو آگے بڑھ کر یہ دعویٰ بھی کرنا شروع کر دیا کہ آیت اللہ خامنائی صاحب نے اس طرح کا کوئی فتویٰ دیا ہی نہیں۔
नहीं। तो फाइनली उन्हीं तमाम लोगों को जवाब देने के लिए इंजीनियर साहब ने अपने ऑफिशियल चैनल से आयतुल्लाह खामनाई साहब का फतवा शेयर किया, जिसमें इंजीनियर साहब के मुताबिक उन्होंने आइटम बम बनाने की हुर्मत का फतवा दिया है। अगर आप आयतुल्लाह खामनाई साहब का ये मुकम्मल फतवा पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि फाइनली डॉक्टर तैमूर रहमान साहब ने रैंड कॉर्पोरेशन मुस्लिम के हवाले से एक वीडियो अपलोड की, जिसमें उन्होंने रैंड कॉर्पोरेशन के पूरे कॉन्टेक्स्ट को वाजे किया और ये बयान किया कि जब अमेरिका की सपोर्ट के साथ अफगान वॉर की वजह से मुसलमानों में मजीद इंतहा पसंदी फैलनी शुरू हुई, तो उस इंतहा पसंदी को खत्म करने के लिए रैंड कॉर्पोरेशन ने ये तजवीज दी कि उन्हें उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो मुसलमानों में से ही इंतहा पसंदी के खिलाफ बात करते हैं। रैंड कॉर्पोरेशन के पूरे कॉन्टेक्स्ट को वाजे करने के बाद डॉक्टर तैमूर रहमान साहब ने ये फरमाया कि चाहे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हों या फिर जावेद अहमद गामदी साहब, इन लोगों को किसी रैंड कॉर्पोरेशन की जरूरत नहीं है ये बात समझने के लिए कि मुसलमानों के लिए इंतहा पसंदी कितनी मोहलक चीज है। ये दोनों हजरात उन्हीं इंतहा पसंद तंजीमों की पैदावार हैं। तो अर्ज यह है कि ये लोग जिनको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, चाहे वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हों या गामदी साहब हों या परवेज हुदबॉय हों या मरहूम आसमा जहांगीर हों, इनको रैंड कॉर्पोरेशन की कोई ज़रूरत नहीं कि रैंड कॉर्पोरेशन इनको आके बताए कि इंतहा पसंदी क्या है और क्या नहीं, और क्यों हमारे मुल्क के लिए, हमारे समाज के लिए ख़तरा है। क्योंकि भाईजान इनको रैंड कॉर्पोरेशन से बहुत बेहतर पता है कि इंतहा पसंदी क्या है और क्या नहीं है। जो हजरात ऊपर बैठे हैं, जो एक इस्लामिक फ्रेमवर्क के अंदर बात करते हैं, उन्होंने अंदर बाहर से इन तंजीमों को देखा है, इन तहरीकों को देखा है, वो अंदर से इंटरनली वो जानते हैं कि इनका नुक्ता नज़र क्या है और क्या नहीं। मिसाल के तौर पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी एक बरेलवी हैं और टीएलपी को बहुत अच्छी तरह से अंदर से जानते हैं। मैं नहीं ऐसे टीएलपी को जानता, मैं तो बार बार से ही देखता हूँ ना। वो बरेलवी तारीख और नज़रियात को भी समझते हैं और ये भी समझते हैं कि उस पर तनकीद होनी चाहिए, और वो तनकीद उन्होंने हदीस पर बुनियाद रख कर की है। रैंड कॉर्पोरेशन ने उनको थोड़ी सिखाई है। रैंड कॉर्पोरेशन इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन हदीस एनालिसिस। रैंड कॉर्पोरेशन कोई हदीस एनालिसिस करता ही नहीं है। मैंने आपको बताया तो नंबर क्रंचिंग करता है मेनली। तो ये उनकी अपनी सोच है जो उनके अपने तजर्बात से डेवलप हुई है। इसी तरह आप गामदी साहब को देखें तो एक पीरियड ऐसा है गामदी साहब की अपनी ज़िंदगी का कि जब वो जमात इस्लामी के बहुत और मौलाना मौदूदी के बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोअर रह चुके हैं। जी हाँ, और वो अपने इंटरव्यूज़ में भी कहते हैं कि मैं बहुत मुतासिर हूँ एक पीरियड ऑफ हिस्ट्री के अंदर मौदूदी साहब की सोच से, और उसके अंदर एक इमिनेंट क्रिटिक करते हुए, उसी के अंदर से तनकीद करते हुए उन्होंने अपने ख्यालात डेवलप किए। और ये वो लोग हैं भाई साहब जो कि जब अमेरिका यहाँ पे इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट या पॉलिटिकल इस्लाम, जो भी आप उसको नाम देना चाहें, जब अमेरिका यहाँ पे मुजाहिदीन और अलकायदा को सपोर्ट कर रहा था, तो मेरे दोस्तों ये वो लोग थे जो उस वक्त अमेरिकी पॉलिसी पर तनकीद कर रहे थे। तो उस पीरियड में जब रैंड कॉर्पोरेशन जिहादियों को सपोर्ट कर रही थी, तो ये वो लोग थे जो उस पीरियड में भी इसकी मुखालफत कर रहे थे और इस पीरियड में भी उसकी मुखालफत कर रहे हैं। हमारे एजेंडे को अगर किसी ने नुकसान पहुँचाया तारीखी एतबार से, मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी ने पहुँचाया कोल्ड वॉर के पीरियड के अंदर, तो वो विदाउट अ डाउट वही लोग हैं जिनके साथ आज हमें मुंसलिक करके कहा जा रहा है कि जी आप तो फलां के एजेंट हैं। अजीब अलमिया है तारीख। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली जब फरक खोखर साहब से नादिर अली साहब ने पॉडकास्ट के दौरान उलमाए किराम के हवाले से सवाल किया, तो उन्होंने इंजीनियर साहब के हवाले से ये फरमाया कि इंजीनियर साहब की बहुत सी बातों से वो इत्तेफाक करते हैं। इंजीनियर साहब के साथ साथ मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब और दीगर उलमाए किराम के हवाले से भी उन्होंने अपनी राय दी। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो जरूर देखें। मुफ्ती मुनीबुर रहमान नेक इंसान, बड़ा इंसान। मौलाना तारिक जमील दिल मेरे दिल में आप क्या बासर, मेरा बहुत यार है, बहुत बासर आदमी है, अल्लाह खुश रखे। खादिम हुसैन रिजवी साहब, मरहूम, इश्क। अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब, हाँ तारिक मसूद साहब, नॉलेज काफी कुछ उनके पास, उनके लतीफे और उनके, हाँ इसी तरह होना चाहिए, मीठा होना चाहिए बंदे को। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, हाँ कुछ उनकी बातें बहुत अच्छी हैं, मैंने वाकई उनसे इत्तेफाक करता हूँ। अब वो बातें बताऊँगा लेकिन एक दो शायद मुझे ना अच्छी लगी, लेकिन बाकी बातें उनकी 100% सही है। और हिम्मत की, चलें उन्होंने हिम्मत की ये आवाज़ उठाने की, उनके अलावा किसी में हिम्मत नहीं थी। उन्होंने जो हमारे पाकिस्तान में एक चीज़ पे आवाज़ उठाई, ठीक है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि हमारा तलब बहुत है, मेरा तो बहुत ज़्यादा है। मुलाकात है नहीं, मेरी मुलाकात नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि जिस टॉपिक पे वो बात करते हैं उस पर मैं इत्तेफाक राय रखता हूँ कि वाकई हिम्मत उन बंदे ने की, हिम्मत की करके उनकी, मतलब मुझे 100 में से 99 बातें पे मैं इत्तेफाक करता हूँ, एक दो शायद ना हुई हो। और सुनतो को उन्होंने कहा फजर से पहले ये वो एक छोटा सा मसला है, सही है, इनमें इख्तिलाफ ज़ाहिर है, लेकिन जो उन्होंने बाकी बातें की हैं वो अब जाके वो भी कर रहे हैं, सारे शऊर पैदा किया, आवाज़ उठाई है। क्या बात है, क्या मैं मानता हूँ उनको। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।